Hello students, how are you? I hope all are well. Stay home, be safe. Let us enter the class. What did we learn in the last lesson? We learned the first lesson, Introduction to Microeconomics. In this we learn nature and scope of economics. Under this nature and scope of economics, we learn about the four definitions: wealth definition, welfare definition, scarcity definition, and growth definition. And also learn the subject matter. Under this subject matter, we learn about the wants, efforts, production, exchange, distribution, and consumption. And also learn about the methods of economics. Under these methods of economics, there are two types of methods of economics: deduction method and deduction method. And last one, economic subdivisions. Economic subdivisions are consumption, production, exchange, and distribution. And also I gave introduction to macroeconomics, isn't it? Now we can discuss more elaborately about the microeconomics and macroeconomics, basic problem and production possibles. Okay? Microeconomics deals with small individual units. It takes into account small components of the whole economy. முழு பொருளாதாரத்தின் சிறு அளவுகளை எடுத்து ஆராய்கிறது. Process of price determination in case of individual products and factors of production. நுண்ணின பொருளியல் ஒரு தனி மனிதனின் உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தி காரியங்களின் விலையை தீர்மானிக்கிறது. இட் இஸ் ஆல்சோ கால் ஜெனரல் பிரைஸ் தியரி. இது பொது விலை கோட்பாடு என்றும் அழைக்கலாம். ஆப்டிமைசேஷன் கோல்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல், அதாவது இதில் ஆப்டிமைசேஷன் என்பது உத்தம அளவு. ஒரு தனி மனிதன் உத்தம அளவு இலக்குகளை அடைவதற்கு இது காரணமாகிறது. ஸோ இது நுண்ணின பொருளியல். மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பேரின பொருளியல். இட் டீல்ஸ் அக்ரகேட். ஸோ இட் டேக்ஸ் இன்ட் அக்கௌண்ட் த எக்கனாமி ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆஸ் எ ஹோல். ஒரு கண்ட்ரி முழு பொருளாதாரத்தையும் ஆராய்கிறது. ஜென்ரல் பிரைஸ் லெவல் இந்த எக்கனாமியின் எனி எக்கனாமி, அதாவது பொது விலையை பற்றி எந்த ஒரு பொருளாதாரத்திற்கும் பொது விலையை பற்றி குறிப்பிடுவது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் இன்கம் தியரி. இதை வருமான கோட்பாடு என்றும் சொல்லலாம். ஆப்டிமைசேஷன் ஆஃப் த க்ரோத் ப்ராசஸ் ஆஃப் த என்டையர் எக்கனாமி. முழு பொருளாதாரத்தின் உத்தம அளவு பெற்று வளர்ச்சியை எட்டுவதற்கு இது உதவியாக இருக்கிறது. Now you have to know how the economic problem arises. The economic problem arises because of wants, desires are unlimited, resources are scarce, not freely available. The economic choice, simply you can say economics is how people use scarce resources to satisfy unlimited wants. Wants, desires, பொருளாதார பிரச்சனை எப்படி தோன்றுகிறது பார்த்தோம்னா, நமக்கு விருப்பங்கள் நிறையா இருக்குது, ஆனால் அதை பூர்த்தி செய்வதற்கான வளங்கள் குறைவாக இருக்குது, சரியாக நமக்கு கிடைக்கிறதில்ல. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டி இருக்கிறதுனா, நம்மக்கிட்ட இருக்க விருப்பங்களில் எது முதல்ல நம்ம நிறைவேற்றி கொள்ளணும், உள்ள வளங்களை வைத்து கொண்டு எது முதல்ல நிறைவேற்றி கொள்ளலாம்னு சொல்லி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் எக்கனாமிக் சாய்ஸ். அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் தான் என்ன, ஒரு சிம்பிளாக சொல்லலாம், எப்படி மக்கள் கிடைப்பெருமையுள்ள வளங்களை வைத்து கொண்டு தன்னுடைய எண்ணற்ற விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்கின்றனர். இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லப்போனால், கிடைப்பெருமையான வளங்களை வைத்து கொண்டு தன்னுடைய விருப்பங்களை மக்கள் எவ்வாறு பூர்த்தி செய்கின்றனர் என்பது தான் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லலாம். தென் every country or economy faces the three basic problems, and then only they can able to reach the growth and development. What are the basic economic problem? First one is what to produce, how to produce, for whom to produce. We can see briefly about the basic economic problems. First one is what to produce. What to produce means every society must decide on what goods it will produce or how much of this it will produce. In this process, the crucial decision include, அதாவது ஒவ்வொரு சமுதாயமும் எந்த பொருளை உற்பத்தி செய்யணும், எவ்வளவு உற்பத்தி செய்யணும் முடிவு எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கும்போது சில சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன.
that is whether to produce more of food, clothing or to have more luxury goods. உள்ள வளங்களை உணவுப் பொருள் உற்பத்தியை பயன்படுத்தலாமா அல்லது ஆடம்பர பொருள் உற்பத்தியை பயன்படுத்தலாமா? அதே மாதிரி whether to have more agricultural goods or to have industrial goods and services. இருக்கின்ற வளங்களை விவசாய பொருட்கள் உற்பத்தியை பயன்படுத்தலாமா, தொழில்துறை பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தலாமா? whether to use more resources in education and health or to use more resources in military services. உள்ள வளங்களை கல்விக்கும் சுகாதாரத்திற்கு பயன்படுத்தலாமா அல்லது இராணுவத்திற்கு தேவையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தலாமா? whether to have more consumption goods or to have investment goods. வளங்களை கொண்டு இருக்கின்ற வளங்களை நுகர்வுப் பொருள் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தலாமா அல்லது முதலீடு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தலாமா? whether to spend more on basic education or higher education. அதாவது அடிப்படை கல்விக்கு பயன்படுத்தலாமா அல்லது உயர்கல்விக்கு பயன்படுத்தலாமா? இவ்வாறு பல சிக்கல்கள் தோன்றுகின்றன என்று கூறப்படுகிறது. ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ். எவ்ரி கண்ட்ரி ஆர் எக்கனாமி ஃபேஸஸ் த பேசிக் ப்ராப்ளம். So they are using production possibility curve. That is, production possibility curve helps the country or economy to solve the basic economic problems. Now you have to know what is production possibility curve. The problem of choice between relatively scarce commodities due to unlimited productive resources with a society can be illustrated with the help of a geometric device known as production possibility curve. அதாவது கிடைப்பருமையான வளங்களை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யும் போது ஒரு வடிவியல் சாதனத்தை பயன்படுத்துகின்றனர். அதற்குத்தான் உற்பத்தி வாய்ப்பு வளைகோடு என்று பெயர். The production possibility have certain assumptions. Their time period does not change. Technique productions are fixed. Only two goods can be produced from the given resources. There is full employment in the economy. The law of diminishing returns in operation. நேரங்கள் மாறாமல் இருக்க வேண்டும், தொழில்நுட்பம் மாற்றாமல் இருக்க வேண்டும், இரண்டு பொருட்களை மட்டுமே உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்த வேண்டும், முழு வேலைவாய்ப்பு நிலவ வேண்டும் மற்றும் குறைந்த செல்விதியானது செயல்பட வேண்டும் என்று இது ஒரு சில எடுகோள்களை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. இப்போ சி த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் டூல்ஸ், இந்த அட்டவணையை பாருங்கள். இதில் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் ஒரு காலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க, குவான்டிட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு காலம் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் கார் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு காலம். இதில் பாருங்கள், முதல்ல வளங்களை பயன்படுத்தி எல்லா வளங்களையும் உணவு உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தினாங்கன்னா 500 டன் தான் உணவு உற்பத்தி செய்ய முடியும். அல்லது எல்லா வளங்களையும் கார் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தினாங்கன்னா 25 கார் தான் உற்பத்தி செய்ய முடியும். அல்லது இவங்க என்ன செய்யலாம், ஒரு கொஞ்சம் வளங்களை உணவு உற்பத்திக்காகவும் கொஞ்சம் வளங்களை கார் உற்பத்திக்காகவும் பயன்படுத்தும் போது பாருங்கள், 100 டன்ஸ் ஃபுட் இருக்குது, 23 கார் உற்பத்தி, 200 டன்ஸ் ஃபுட் இருக்குது, 20 கார் உற்பத்தி, 300 டன்ஸ் உணவு உற்பத்தி, 15. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த வளங்களை எதற்கு அதிகம் தேவையோ அவ்வாறு பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்வதற்கு உதவிகரமாக இருப்பது தான் என்னது, உற்பத்தி வாய்ப்பு வளைகோடு. See here the production possibility curve in the diagram. X-axis shows food production, Y-axis shows number of cars. Six production possibilities are being shown as 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. These points are the different possibilities of production of two commodities which a firm or an economy can produce with the help of a given resources and the techniques of production. இப்போ இந்த கர்வுக்கு வெளியில் பாயிண்ட் பி என்ற புள்ளி இருக்குது இல்லையா, இந்த புள்ளியில் பார்க்கும்போது நம்ம எல்லா வளங்களையும் முழுமையாக பயன்படுத்திட்டோம். ஸோ இந்த புள்ளியை நம்ம அடைய முடியாது. அதே மாதிரி அந்த கர்வுக்கு உள்ள P7 பாயிண்ட் இருக்குது, அந்த புள்ளியையும் நம்ம அடைய முடியாது. ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வளங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்த முடியாது. ஸோ இந்த P1, P2, P3, P4 இருக்கு இல்லையா, அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம உற்பத்தி வாய்ப்பு வளைகோடாக இருக்கின்றன. இதுதான் நம்முடைய உற்பத்தி வாய்ப்பு வளைகோடாகும். அடுத்ததுக்கு ஸோ ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். I will tell you once again. The production possibility curve is explaining the
possibilities of production with the given resources by any country or economy. அதாவது இருக்கின்ற வளங்களை பயன்படுத்தி அதிக அளவு உற்பத்தி செய்வதற்கு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு நாடுக்கும் ஒரு பொருளாதாரமோ பயன்படுத்துவது உற்பத்தி வாய்ப்பு வளைகுடாகும். எல்லாருக்கும் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்துருக்கோம். த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் த பேசிக் ப்ராப்ளம் ஆஃப் அண்ட் கண்ட்ரி ஆர் எக்கனாமி பார்த்தோம். த சொல்யூஷன் டு பேசிக் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். ஓகே, நவ் தேர் இஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் யூ. So there is question for you. Follow my explanation and answer the question. Bye. See you next class.